અમેરિકામાં વધુ એક ગુજરાતીની થઈ હત્યા। વર્જિનિયામાં લૂંટના ઈરાદે સ્ટોરમાં ફાયરિંગ થતા એક ગુજરાતી સહિત બેના મોત થયા। પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। ભારતનું યુપીઆઈ રૂપે કાર્ડનો ફ્રાન્સમાં થોડા સમય બાદ સ્વીકાર થશે। ફ્રાન્સમાં ભારતીય રાજદૂત જાવેદ અશરફે આપી માહિતી। ફ્રાન્સમાં એમઓયુ કરવામાં આવ્યા। भारतीय डिजिटल टेक्नोलॉजी विश्व में छे अग्रिम। 5 થી 6 वर्ष में फ्रांस में वंदे भारत ट्रेन पण जोवा मळी शके। जे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भारते सेमीकंडक्टरनी अछतना मुद्दाने तक तरीके झड़पी। स्पेन में योजाशे चूंटणी। आंतरराष्ट्रीय सहकारी कृषि संगठनना प्रमुख पदनी थशे चूंटणी। भारतमांथी सहकारी नेता दिलीप संघाणी छे प्रमुख पदना उम्मीदवार। कुल 42 मतदारों करी शकशे विश्वमांथी मतदान। आईसीएओनी चूंटणी योजाशे। दिलीप संघाणी सामे कोरियाना प्रतिनिधि छे मैदान में। 12मांथी टोचनी सहकारी संस्थाना 20 लोको छे स्पेन में। विश्व में 10 देश में 320 संस्थानुं प्रतिनिधित्व करे छे आईसीएओ। संस्थाना प्रमुख पदनुं नामांकन भरनार प्रथम भारतीय छे दिलीप संघाणी। यूरोप, अमेरिका अने एशियाथी थशे आ चूंटणीमां मतदान। सेना में भर्ती थवा माटे सरकारे उमर में आपी छूट। 2022 माटे अग्निपथ योजना माटे नियम। भर्ती प्रक्रिया में उपरी उमर सीमा वधारी 23 वर्ष कराई। कोरोना ने कारण 2 वर्षथी भर्ती प्रक्रिया नहोती थई। प्रवेश उमर 21 वर्ष निर्धारित। वडोदरा में पीएमनी सभा में एसआरपीनी 5 कंपनी सहित एनएसजीना कमांडो रहेशे तैनात। 20 आईपीएस, 35 डीवायएसपी, 100 पीआई, 200 पीएसआई सुरक्षा में रहेशे तैयार। 30 रूट और सभा स्थळનું सीसीटीवी द्वारा सतत निरीक्षण कराशे। 2000 महिला पुलिसकर्मीओ शहर तथा बहारना 2000 पुलिसकर्मीओ सुरक्षा में तैनात। 12 घोड़ेसवार, 10 बीडीडीएसनी टीम पण बंदोबस्त में रहेशे। एनएसजी, चेतक कमांडोनी टीम और शहरना डीसीबी, पीसीबी और एसओजीनी टीमना जवानों पण पीएमनी सुरक्षा में जोड़ाशे। सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बंदोबस्त साथे रखाशे बाज नजर। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरातना प्रवासे। आज सांजे 7:30 कलाके अमदावाद पहुंचशे पीएम। राजभवन में रात्रि रोकाण करशे। 18 जूने पावागढ़ मंदिरे करशे दर्शन। प्रधानमंत्री पावागढ़ में महाकाળી माताना दर्शन बाद वडोदरा में जनसभा ने संबोधन करशे। पोताना प्रवास में पीएम मोदी वडनगर नहीं जाए, वडोदराथी ज दिल्ली जवा रवाना थशे। प्रधानमंत्री मोदीना प्रवासने लई तड़ामार तैयारीओ। पीएमनो वडनगरनो प्रवास रद्द। पीएमना प्रवास अंगे गृह राज्यमंत्रीए करी सुरक्षानी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदीना वडोदरा प्रवासने लई गृहमंत्री हर्ष संघवी और मंत्री प्रदीप परमारे सभा स्थळનું निरीक्षण कर्યું। કહ્યું 5 લાખથી વધુ લોકો પીએમ મોદીને સાંભળવા આવશે। 18 જૂને પીએમ મોદીના માતા હીરાબાનો જન્મદિવસ। વડનગરમાં હીરાબાના જન્મદિવસ નિમિત્તે હર્ષોલ્લાસ। હાટકેશ્વર મંદિર ખાતે વિશેષ પૂજાનું આયોજન તો સુંદરકાંડ, ભજન સંધ્યા, શિવ આરાધના યોજાશે। સાબરકાંઠામાં પેટ્રોલ ડીઝલની કૃત્રિમ तंगी छरजाई छे। हिम्मतनगरना गामोमां पंपो पर वाहन चालकोनी कतारो जोवा मळी। वावेतर समये ज डीजल न मळता खेडूतो चिंतित बन्या। डीजल लेवा खेडूतो 5-5 किलोमीटर कापी रह्या छे अंतर। खेड़ा पोलीसे गैरकायदे पेट्रोल डीजलनो जत्थो झड़पी पाड्यो। अमदावाद वडोदरा हाईवे पर हरियाड़ी चौकड़ी पासेनी घटना। 70 लीटर पेट्रोल, 12,000 लीटर डीजल पकड़ायुं। 11 लाखનું गैरकायदे लई जवातुं ईंधण पकड़ायुं। गैरकायदे ईंधण केस में 5 आरोपीओ पकड़ाया। पेट्रोल डीजल क्यांथी लवायुं, क्यां लई जवातुं हतुं तेनी तपास हाथ धराई। एक तरफ अछतनी चर्चा, बीजी तरफ गैरकायदे हेराफेरीने लई पण उठी रह्या छे सवाल। पेट्रोल डीजलनी अछत पर पेट्रोकेमिकल राज्यमंत्री मुकेश पटेलનું निवेदन। पेट्रोल डीजलનો जत्थो खूट्यो નથી, अफवाना कारणे खरीदीमां वधारो थयो। अफवाओं पर ध्यान न आपवा अपील करी। अनेक जग्याए डीजल न होवानी फरियादो। साबरकांठामां पेट्रोल डीजल न मळवानी अफवाथी पेट्रोल पंप पर लाइनो लागी। पंप पर लोकोनी लांबी कतारो जोवा मळी। आईओसी मांथी गाड़ीओ न आवती होवानुं पेट्रोल पंप मालिकोनुं निवेदन। बनासकांठाना सरहदी विस्तारोमां पेट्रोल डीजलनी अछत। वावणी समये पूरता प्रमाणमां डीजल न मळता खेडूतोमां नाराजगी। पेट्रोल पंप परथी मात्र 500 रूपिया सुधीनुं डीजल अने 100 रूपियानुं अपाय छे पेट्रोल। अंबाजीमां दाताना पेट्रोल पंपो पर पेट्रोल डीजल खूट्युं। खेडूतोनी खरी वावणी समये ज डीजलनी अछत सर्जाता खेडूतो परेशान। पेट्रोल पंपो पर वाहन चालकोनी कतारो जोवा मळी। डीजल पेट्रोलनी अछतने लईने वावना एमएलए ज्ञानीबेन ठाकोर मुख्यमंत्री ने लेखित में रजूआत करी। थराद वाव सुईगाम में डीजलनो पूरतो स्टॉक आपवानी मांग। खेडूतोने खेतीनी सीजन में डीजल न मळता पड़ी रही है मुश्केली। सूरत में आपनु वीजળી सस्ती करो आंदोलन। करंज विस्तार में आंदोलन अंतर्गत मशाल यात्रा काढ़ी। मोटी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं आंदोलन में जोड़ाया।
ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી સદસ્યતા અભિયાન શરૂ। વિધાનસભા ચૂંટણી પૂર્વે ભાજપ નવા સભ્યોને જોડશે। સીઆર પાટીલ કલાકારોને જોડી સદસ્યતા અભિયાનની શરૂઆત કરાવશે। નવા 20% સભ્યોને જોડવાનો લક્ષ્યાંક। ગુજરાતમાં ભાજપના 1.13 કરોડ સભ્યો। આજથી 50,000થી વધુ બૂથો પર અભિયાન। ગુજરાતી ફિલ્મ કલાકાર રાગી જાની, બિમલ ત્રિવેદી, આંચલ શાહ, સંજયસિંહ ચૌહાણ જોડાયા ભાજપમાં। લોકો મિસકોલથી પણ જોડાઈ શકશે। જૂનાગઢ કોર્પોરેશનમાં નથી અધિકારી। મનપાની 22 જેટલી મુખ્ય શાખામાં કોઈ કાયમી અધિકારી નથી। લોકો બેદરકારીનો ભોગ ન બને તે માટે વિપક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા કાયમી અધિકારીની નિમણૂક કરવા માંગ કરી। સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા હાઈવે પરની હોટલના પાછળના ભાગેથી તાજું જન્મેલું બાળક ત્યજેલી હાલતમાં મળ્યું। કપડામાં વીંટાયેલી હાલતમાં બાળક મળ્યું હતું। બાળકને રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડી પોલીસે અજાણી મહિલા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી। ખેડાના ડાકોર મંદિરમાં થયો વિવાદ। બિનઅધિકૃત 5 વ્યક્તિઓને નિજ મંદિરમાં લઈ જતા રાજા રણછોડની મર્યાદાનો કર્યો ભંગ। પૂર્વ સેવક કમલેશ સેવક દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરાઈ। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરી। પોરબંદરમાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના જન્મસ્થળની સાચવણીમાં તંત્ર બેદરકાર। પુરાતત્વ વિભાગની બેદરકારીથી કીર્તિ મંદિર બંધ કરાવવાની ફરજ પડી। કીર્તિ મંદિર જોવા આવતા પ્રવાસીઓને નિરાશ થઈને પરત ફરવું પડે છે। સ્થળની યોગ્ય જાળવણી ન કરતા 22 ઓરડા ધરાવતું ઘર જર્જરિત બનતા બંધ કરવાની ફરજ પડી। કોઈપણ પ્રકારની નોટિસ લગાવ્યા વગર કીર્તિ મંદિર બંધ કરતા પ્રવાસીઓનો પુરાતત્વ વિભાગની બેદરકારી સામે રોષ। આજે ભારત સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રાજકોટમાં મુકાબલો। મેચ પહેલા બંને ટીમે ખંડેરી સ્ટેડિયમમાં પાડ્યો પરસેવો। જીત માટે સજ્જ થઈ મેદાનમાં ઉતરવાનો વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ। બનાસકાંઠાના નાગરિકોનો વતન પ્રેમ આવ્યો સામે। કેલિફોર્નિયાની એક કાર પર ડીસાના વતનીએ ડીસા નામની નંબર પ્લેટ બનાવી પોતાના ટેસ્લા કંપની કારમાં નંબર પ્લેટ લગાવી। સુશીલ ઓઝાએ કેલિફોર્નિયામાં ડીસાનું નામ ગૂંજતું કર્યું। અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરણ નાયકરને સિદ્ધિઓ મેળવવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા। કરણે ભારતના પ્રથમ સેન્ડ આર્ટિસ્ટ તરીકેનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું। એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં પણ છે નામ। 2021માં ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં, 2022માં ઇન્ટરનેશનલ બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સૌથી વધુ સેન્ડ આર્ટ પોર્ટ્રેટ બનાવવાનો રેકોર્ડ કરણના નામે છે। અત્યાર સુધી કરણે 650થી વધુ સેન્ડ આર્ટ બનાવ્યા। સુરતમાં કાછિયાબોરી ગામે માંડવી કીમ સ્ટેટ હાઈવે પર દેખાયો દીપડો। પુલ પરથી પસાર થતા કાર ચાલકે દીપડાને કેમેરામાં કર્યો કેદ। દીપડાનો વિડીયો થયો વાયરલ। રાજ્યમાં 2 દિવસ પડી શકે છે ભારે વરસાદ। સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 દિવસ રહેશે વરસાદી માહોલ। અમરેલી ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી તો વલસાડ નવસારી અને સુરતમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના। અમદાવાદમાં નવરંગપુરા સ્ટેડિયમ ચોકીમાં દારૂની મહેફિલ અંગે કાર્યવાહી। ટ્રાફિક ચોકીમાં 4 લોકોએ કરી દારૂની મહેફિલ। દારૂની મહેફિલ માણનારા ફરાર એએસઆઈ અને ટીઆરબી જવાનની ધરપકડ। રાજકોટના નવાગામમાંથી લાયસન્સ વગરની જંતુનાશક દવાનો જથ્થો ઝડપાયો। નેચર ગ્રીન ક્રોપ સાયન્સના નામે વ્યક્તિ કારખાનામાં ખેતીને લગતી પેસ્ટિસાઇડ્સ દવા બનાવતો હતો। કારખાનામાં કુવાડવા પોલીસે દરોડા પાડ્યા। 13,53,000ની દવાના જથ્થા સાથે કારખાનેદાર બ્રિજેશ ભોલા ખાણધરની ધરપકડ કરાઈ। એગ્રીકલ્ચર ઓફિસરે દવાના સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા। સુરેન્દ્રનગરના મેરા ગામે દંપતી પર સગા દીકરાએ હુમલો કરી માતાની હત્યા કરી। પિતા પાસે રહેલા 2 લાખ અને જમીન પોતાના નામે કરાવવા પુત્રએ જ માતા પિતાની હત્યા કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો। 10 જૂને રાત્રે પુત્ર બાબુએ માતા ગજરાબહેનની છરી વડે હુમલો કરીને હત્યા કરી। જ્યારે પિતા પાલાભાઈએ પ્રતિકાર કરતા કાવતરું નિષ્ફળ ગયું હતું। પોલીસ પૂછપરછમાં ભાંગી પડેલા પુત્ર બાબુએ હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી। નશા માટે કફ સિરપનું ગેરકાયદે વેચાણના નેટવર્કનો અમદાવાદ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો। પોલીસે 4 આરોપીને પકડી 6,30,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। આરોપીઓ જુહાપુરા બરફની ફેક્ટરી પાછળ લવલી પાર્ક સોસાયટીથી પકડાયા। આરોપીઓ પાસેથી 300 કફ સિરપની બોટલ પકડાઈ। આરોપીઓ ડોક્ટરની પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર ડબલ ભાવે કફ સિરપનું વેચાણ કરતા હતા। આરોપી મોહમ્મદ બકાસ કાસી વીકે ફર્મના નામે દવાઓના ખરીદ વેચાણનું લાયસન્સ ધરાવે છે। દમણના દરિયામાં નહાવા પર પ્રતિબંધ। દમણ કલેક્ટરે કર્યા આદેશ। ચોમાસા દરમિયાન દરિયો તોફાની રહેતો હોવાથી પ્રતિબંધ। 16 જૂનથી 31મી ઓગસ્ટ સુધી રહેશે પ્રતિબંધ। દમણના સ્થાનિક લોકો, પર્યટકો કે વિદેશી પ્રવાસીઓને દરિયામાં નહાવા પર રોક લગાવાઈ। આદેશનો ભંગ કરનાર લોકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી અપાઈ। સુરતમાં વરસાદી માહોલ। ડભોલી, રાંદેર, અડાજણમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા। વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ। સમાચારોનો પ્રવાહ લગાતાર જારી રહેશે। હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે।
न्यूज हेडलाइन प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज हेडलाइन प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। पाणी वહેતા થયા। સુરતના બારડોલીમાં વરસાદનું આગમન। બપોરે બફારા બાદ અચાનક વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં પ્રસરી ઠંડક। અમરેલી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ। કુંકાવાવ તાલુકાના મોટા ઉજડા ગામમાં પડ્યો ધોધમાર વરસાદ। વરસાદથી વાતાવરણમાં ફેલાઈ ઠંડક। ભાવનગર ગ્રામ્ય પંથકમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડ્યો। વલ્લભીપુર તાલુકાના ગામડાઓમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ। વરસાદથી ખેડૂતો થયા ખુશખુશાલ। ધોરાજીમાં 1 કલાકમાં 2 ઇંચ વરસાદ। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં ખુશી। જેતપુર ઉપલેટામાં પણ વરસાદી માહોલ। બોટાદના બરવાડા શહેર સહિત તાલુકા પંથકમાં વરસાદ પડ્યો। 2 દિવસના વિરામ બાદ ફરી વરસાદ શરૂ થયો। બરવાડા, રોજીત, ભીમનાથ, પોલારપુરમાં પડ્યો વરસાદ। ડાંગમાં 2 દિવસના વિરામ બાદ ફરી પડ્યો વરસાદ। વઘઈ સહિત આજુબાજુના ગામડાઓમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો। ડાંગનું સાપુતારા બન્યું પ્રવાસીઓનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર। વરસાદને કારણે સર્જાયેલ આહલાદક વાતાવરણને પર્યટકોએ પોતાની તરફ આકર્ષ્યા। ગિરિમથકનો કંઈક અલગ જ નજારો જોવા મળ્યો। સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસ અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ। વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી। ગરમી અને બફારાથી લોકોએ રાહત અનુભવી। વલસાડ જિલ્લામાં પણ વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો। સવારથી જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું। બપોર બાદ જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો। જેતપુરમાં ઉપલેટાના ઢાંક અને ગથેથડ ગામે અલગ અલગ જગ્યાએ વેલકમ બેક। સમાચારોમાં આગળ વધીએ। સેનામાં ભરતી માટે અગ્નિપથ યોજનાના વિરોધમાં દેશના અનેક વિસ્તારોમાં વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા। બિહારના છપરામાં ટ્રેનને આગ ચાંપી દેવાઈ। સીએમ યોગીએ ટ્વીટ કરીને કરી અપીલ, વિદ્યાર્થીઓ ગેરમાર્ગે ન દોરાય। બિહારમાં કેન્દ્ર સરકારની અગ્નિપથ યોજના સામે વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ। વિદ્યાર્થીઓએ મોહિનુદ્દીન નગર સ્ટેશન પર જમ્મુ તાવી ગુવાહાટી એક્સપ્રેસમાં આગ લગાવી। બિહારના લખીસરાય સ્ટેશન પર આગનો બનાવ સામે આવ્યો। વિક્રમશિલા ટ્રેન પર આગ લગાવાઈ। અગ્નિવીર યોજનામાં વિરોધમાં લોકોએ લગાવી આગ। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહનો જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાતનો આજે બીજો દિવસ। એલઓસી પાસે ભારતીય સેનાની ચોકીઓની મુલાકાત લેશે। જવાનોને પણ મળશે। ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈની ક્રાઇમ કંપનીની જાળ 6 રાજ્યોમાં ફેલાઈ। આ ગેંગમાં શાર્પશૂટર, બદમાશ અને સોશિયલ મીડિયા વિંગના સભ્યો સહિત 1000 લોકો જોડાયેલા। નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં હવે સોમવારે રાહુલ ગાંધીની પૂછપરછ થઈ શકે છે। સોનિયા ગાંધીની બીમારીનો ઉલ્લેખ કરતા રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે તપાસની અપીલ કરી હતી। આજની નમાઝને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર યુપીમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા। 132 કંપની પીએસી અને 10 કંપની અર્ધલશ્કરી દળની તૈનાતી। સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ડ્રોન સર્વેલન્સ। જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા। અનંતનાગ અને કુલગામમાં એન્કાઉન્ટરમાં હિજબુલ મુજાહિદ્દીનના 4 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા। દિલ્હીના પહાડગંજમાં એક ઇમારત ધરાશાયી થતા એક બાળકનું મોત, અનેક ઘાયલ। કાટમાળમાં દટાઈ જવાથી એક જ પરિવારના અનેક લોકો ઘવાયા। રાજસ્થાનના અજમેરમાં કરોડપતિ પરિવારની 2 મહિલાઓ લડતા લડતા નાળામાં પડી। એકબીજાને લાતો અને ઘૂંસાથી માર્યો માર। પેટ્રોલ પંપને લઈને વિવાદ થયો હોવાની ખબર। વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ। આસામના નાગાંવમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પૂર આવ્યું। અનેક ગામો પાણીમાં ગરકાવ થયા। આસામના ગુવાહાટીમાં ભારે વરસાદને કારણે રસ્તાઓ નદીઓમાં ફેરવાયા। લોકો બોટિંગ કરતા જોવા મળ્યા। આસામના બક્સામાં પૂરે ભારે તબાહી મચાવી। ભારે વરસાદ અને નદીના જોરદાર પ્રવાહને કારણે પુલ તૂટી પડ્યો। ટ્રાફિકને માઠી અસર પહોંચી।
રાજસ્થાનના અલવરમાં મુશળધાર વરસાદે આફતમાં વધારો કર્યો. 1 કલાકના વરસાદમાં રસ્તાઓ નદીમાં વહી ગયા તો ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા. જમ્મુ કાશ્મીરના બારામુલ્લામાં વાદળ ફાટવાથી તબાહી. અનેક મકાનો કાટમાળમાં આવી ગયા અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી. તમિલનાડુના મદુરાઈમાં વરસાદથી મુશ્કેલીઓ વધી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા તો લોકોને પાણી ભરાતા હાલાકી. બિહારના સુપોલમાં કોસી નદીથી ધોવાણ યથાવત. નદીના કિનારે બનેલું ઘર જોરદાર પ્રવાહને કારણે ધોવાઈ ગયું. અત્યાર સુધીમાં 50થી વધુ મકાનો ધરાશાયી થયા. રુદ્રપ્રયાગના ગૌરીકુંડમાંથી 2 યુવકોને બચાવવામાં આવ્યા. એસડીઆરએફની ટીમે મંદાકિની નદીના બીજા કિનારે ફસાયેલા યુવકોને દોરડાની મદદથી બચાવ્યા. દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ. લોકોને ગરમીથી મળી રાહત તો કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહારને અસર. બિહારના મોતિહારીમાં એક મહિલા અને 2 છોકરીઓને થાંભલા સાથે બાંધીને માર મારવામાં આવ્યો. પોલીસે કેસ નોંધીને આરોપીની ધરપકડ કરી. રાજસ્થાનના બાડમેરમાં 2 શંકાસ્પદ હેલિકોપ્ટર દેખાતા હંગામો. બંને હેલિકોપ્ટરે નદી કિનારે ઉતરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પ્રશાસન મામલાની તપાસમાં વ્યસ્ત. જમ્મુ કાશ્મીરના હંદવાડામાં વીજળી પડતા જંગલમાં લાગી આગ. અનેક વૃક્ષો આગની લપેટમાં આવી ગયા. આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ. બિહારના મુંગેરમાં ભાજપના નેતા અરુણ કુમારે પોતાની પત્નીને ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી. પ્રીતિ કુમારી મેયરની ઉમેદવારી હતી. દિલ્હીના હજરત નિજામુદ્દીન વિસ્તારમાં પૂર ઝડપે આવતી BMW કાર અન્ય કાર સાથે અથડાતા ફૂટપાથ પર સૂઈ રહેલા લોકો પર પડી. 2 બાળકોના થયા મોત. 8 લોકો ઘવાયા. પોલીસે આરોપી ડ્રાઈવરની ધરપકડ કરી. જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામામાં આતંકવાદીઓનું મોટું ષડયંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું. સુરક્ષા દળોએ રસ્તાના કિનારેથી 15 કિલોનો બોમ્બ જપ્ત કર્યો. 2 આતંકવાદીઓની ધરપકડ. કોંગ્રેસે રણદીપ સુરજેવાલાના સ્થાને જયરામ રમેશને પાર્ટીના મીડિયા વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કર્યા. જમ્મુ કાશ્મીરના પુલગામ અને અનંતનાગમાં અલગ અલગ એન્કાઉન્ટરમાં 4 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં કાશ્મીરમાં 108 આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કરાયો. રસ્તા પર ખોટી જગ્યાએ પાર્ક કરેલી કારની તસવીર મોકલવા પર આપવામાં આવશે ₹500નું ઇનામ. કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં નવો કાયદો લાવી શકે છે. પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ આપી માહિતી. જમ્મુ કાશ્મીર સરકારે આતંકવાદીઓનો ભોગ બનેલી શિક્ષિકા રજની બાલાના પતિની કાશ્મીરથી જમ્મુ ટ્રાન્સફર કરી દીધી. પરિવારે ઉપરાજ્યપાલને કરી હતી અરજી. મધર ડેરીએ પોતાના ખાદ્ય તેલના ઉત્પાદનોના ભાવમાં ઘટાડાની જાહેરાત કરી. ભાવમાં પ્રતિ લીટર ₹15 સુધીનો ઘટાડો. નવા ભાવ આવતા સપ્તાહથી લાગુ થશે. ઇંગ્લેન્ડમાં આગામી મહિને યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ટીમની જાહેરાત. એથ્લેટિક નીરજ ચોપરા સહિત 37 ખેલાડીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી. ફુગાવાને અંકુશમાં લેવા માટે અમેરિકા બાદ યુકેની બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડે પણ વ્યાજદરમાં 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો. એ જ સમયે ત્યાં ફુગાવાનો દર 11%થી વધુ પહોંચવાનો અંદાજ હતો. યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દર 0.75થી વધારીને 1.75% કર્યો, જે છેલ્લા 28 વર્ષમાં સૌથી મોટો વધારો. જુલાઈમાં ફરીથી વ્યાજદરમાં વધારો કરે તેવું અનુમાન. જર્મનીની રાજધાની બર્લિનમાં FATFની બેઠક યોજાઈ. પાકિસ્તાન ગ્રે લિસ્ટમાં રહી શકે છે. આજે નિર્ણયની અપેક્ષા. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ હજુ પણ યથાવત. 114 દિવસ બાદ પણ રશિયાએ અનેક શહેરો પર કબજો જમાવ્યો. યુક્રેનના શહેરોમાં મિસાઇલ હુમલા ચાલુ. રશિયન હુમલાઓ વચ્ચે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુએલ મેક્રોન, જર્મન ચાન્સેલર ઓલાફ સ્કોલ્ઝ અને ઇટાલીના વડાપ્રધાન મારિયો ડ્રેગી કીવ પહોંચ્યા. તમામ આગેવાનોએ ઇરપિનની મુલાકાત લીધી. ત્યાં થયેલા નુકસાનનો પણ હિસાબ લેવામાં આવ્યો. યુક્રેન યુદ્ધમાં હવે ચીનનો પ્રવેશ. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે રશિયાને સમર્થન આપવાની ઔપચારિકતાઓ કરી. તેઓએ યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા રચનાત્મક ભૂમિકા ભજવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધના પ્રથમ 100 દિવસ દરમિયાન તેલ અને ગેસની નિકાસમાંથી રશિયાની આવક રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી. યુદ્ધની વચ્ચે રશિયાએ તેલ વેચીને ઘણો નફો કર્યો. એક અહેવાલ મુજબ રશિયાએ યુદ્ધ દરમિયાન €93 બિલિયન કમાયા, જેમાંથી મોટાભાગના યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો પાસેથી આવ્યા હતા. યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ વચ્ચેના 100 દિવસમાં રશિયાએ અશ્મિભૂત ઈંધણની નિકાસમાંથી $98 બિલિયન કમાણી કરી. યુરોપિયન યુનિયન રશિયામાંથી મોટાભાગના અશ્મિભૂત ઈંધણની આયાત કરે છે. યુદ્ધના પ્રથમ 100 દિવસ દરમિયાન રશિયા પાસેથી
યુરોપિયન યુનિયને અશ્મિભૂત ઈંધણની નિકાસના 61%ની ખરીદી કરી, જેની કિંમત લગભગ 57 બિલિયન યુરો હતી. EU રશિયાના ઈંધણ પર સૌથી વધુ નિર્ભર. યુરોપિયન યુનિયન હાલમાં 2022માં રશિયન ગેસની નિકાસમાં 2/3 જેટલો ઘટાડો કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. યુરોપિયન યુનિયન તેના 27% તેલ રશિયા પાસેથી આયાત કરે છે. ફિનલેન્ડ સ્થિત સ્વતંત્ર સેન્ટર ફોર રિસર્ચ ઓન એનર્જી એન્ડ ક્લીન એરના અહેવાલ પ્રમાણે રશિયાના તેલ, ગેસ અને કોલસાના સૌથી મોટું ગ્રાહક ચીન. રશિયા પાસેથી 12.6 બિલિયન યુરોનું ચીને ઈંધણ ખરીદ્યું. પુતિનની બીમારી છુપાવવામાં વ્યસ્ત બોડીગાર્ડ. વિદેશ પ્રવાસ પર રશિયન રાષ્ટ્રપતિનું મળમૂત્ર ઉપાડતી સુરક્ષા ટુકડી. રશિયન નેતાના નજીકના સહયોગીઓએ ગત મહિને કર્યો હતો ઘટસ્ફોટ. પુતિન બ્લડ કેન્સરના કારણે ખૂબ જ બીમાર. તેમના મળમૂત્રને ખાસ પેકેટમાં એકત્ર કરી પરત મોકલવા માટે ખાસ બ્રીફકેસ રખાઈ. રશિયાના ઝડપી હુમલા વચ્ચે અમેરિકાએ ફરીથી યુક્રેનને $100 મિલિયન સહાય આપી. શસ્ત્રોની સાથે અમેરિકા યુક્રેનને એડવાન્સ રોકેટ સિસ્ટમ પણ આપશે. યુક્રેનના સુમય શહેરમાં રશિયાની સેનાએ તાબડતોબ હુમલાઓ કર્યા. એક વ્યક્તિનું મોત, જ્યારે 6 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. સુમય શહેર પર 5 મિસાઇલોથી કરાયો હુમલો. યુક્રેને રશિયાને જડબાતોડ જવાબ આપી તેના કેટલાય શસ્ત્રો નાશ કર્યા, જ્યારે પૂર્વ યુક્રેનમાં એક રશિયન હથિયારોના ડેપોને ઉડાવી દેવાયો. આ હુમલામાં રશિયન સેનાના 4 સૈનિકો માર્યા ગયાનો દાવો. અમેરિકાએ ફરીથી યુક્રેનને મોટી મદદની જાહેરાત કરી. અમેરિકા યુક્રેનને લગભગ $100 મિલિયન એટલે કે લગભગ 7,700 કરોડ ભારતીય રૂપિયામાં આપશે. રશિયાની સેનાનો સામનો કરવા માટે અમેરિકા યુક્રેનને શસ્ત્રો અને ઘણા હાઈ માર્સ રોકેટ પણ આપશે. બનાસકાંઠામાં વધતા જતા કોરોના સંક્રમણને કારણે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું. રાજસ્થાનને જોડતી તમામ બોર્ડર પર માસ્ક અને વાહન ચેકિંગ હાથ ધરાયું. જાહેરનામાનો ચુસ્તપણે અમલ કરવા જિલ્લા પોલીસ વડાએ કવાયત હાથ ધરી. કોવિડના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારને 1,000 રૂપિયાના દંડની જાહેરનામાની જોગવાઈ કરાશે. પોલીસ મુસાફરોને માસ્ક વિતરણ કરી માસ્ક પહેરવા જણાવ્યું. રાજ્યમાં કોરોનાએ પકડી રફતાર. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 228 કેસ નોંધાયા. સૌથી વધુ અમદાવાદમાં 116 કેસ નોંધાયા. વડોદરામાં 30, જ્યારે સુરતમાં 26 કેસ નોંધાયા. હાલ રાજ્યમાં 1,102 એક્ટિવ કેસ. રાજકોટમાં 12 કેસ નોંધાયા, તો ગાંધીનગર અને જામનગર જિલ્લામાં નવા 8 કેસ નોંધાયા. નવસારીમાં 5 કેસ, ભરૂચમાં 4 કેસ. રાજ્યમાં વધુ 117 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી. સમાચાર સુપર